बीएसपी का आधार पूरे पंजाब चो खत्म हो चुका। इन्हों का अलायंस जोड़ा है मेरा ख्याल फर्जी जहा अलायंस हैगा। ये चाहे वो अकाली सी ते चाहे कांग्रेस है आज, ये दोनों रवायती पार्टियां इत्थे रही, कदे वो आ गए कदे वो आ गए। इन्होंने दोनों ने ही पंजाब नूं रज के लुटिया। जिहड़े लोग जनता नाल धरू करते वो लोग अपना चेहरा बदल के अज कहते ही अपने देखो इतिहास रच दिता कि असी दलित चेहरा जिहड़ा सीएम बनाता कि दलितां नूं सीएम बनने का हक नहीं। एक जिम्मेवार व्यक्ति सूबे का मुख्यमंत्री एक इन्नी गल कवे झूठ बोले कि सिर्फ उत्थे 700 व्यक्ति सी। सारे कांग्रेस जिहड़ी है अज लुटेरिया की कांग्रेस बनी, लुटण वाली कांग्रेस हो गई। डाकू बंदूक रख के लुटते ही ये जिहड़ी आ अपनी ताकत जिहड़ी सत्ता दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ना ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ना ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। सत श्री अकाल, स्वागत सब दर्शकों का। पंजाब इलैक्शन 2022 के मद्देनज़र असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकों के ਵੱਖ-ਵੱਖ नुमाइंदियां नाल जिन्हां ने नुमाइंदे बनना, जिन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ने अपने नुमाइंदे बनाया, उन्हां नाल असीं मुलाकात करदे हां। इसे सिलसिले में अज साडे नाल ने करतारपुर रिजर्व तो सुरिंदर महे जी, जिहड़े कि बीजेपी की सीट तो चोण लड़ रहे हैं। मैं बहुतियां गल्लां ना करिए तो आपां उन्हां नाल ही गल करदे हां। सत श्री अकाल महे साहब, स्वागत जी। सत श्री अकाल शर्मा जी। महे साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕਾ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 42 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਘਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। मैं समझदा कि फिर उस तो बाद मैं ये फैसला किया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिहड़ी पूरे देश की जिहड़ी है नुहार बदलना चाहती है। और उहदे विच मैनूं सब तो ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी जिहड़े साडे देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने जिहड़ियां नीतियां उहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी उन्हां दी ये आपां कह लईए कि राम मंदिर का मसला जिहड़ा पीसफुली हल करना जी। उस तो बाद धारा 370 ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਔਰ 35 ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ मैं समझदा जे कोर्ट दे कोई फैसला आया भी है तो उस ते भी कोई जिहड़े शहर जां अपने देशवासियों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिहड़े विरोधी सी। ते ये जिहड़े चीज़ां सी इन्हां चीज़ां ने मैनूं प्रभावित किया। उस तो बाद अपने क्योंकि डिवेलपमेंट भी जिहड़ी बड़ी तेज़ी नाल देश विच हो रही है, उन्हां चीज़ां सारियां मैनूं प्रभावित किया। मैं बीजेपी नूं ज्वाइन किया जी। तुसीं 2019 च बीजेपी ज्वाइन कर ली? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल फिर उत्थे ही हाले तक मेयर साहब के करतारपुर हल्का तुसीं आप चुनिया या पार्टी ने तुहानूं उत्थे नहीं? मैं तुहानूं पहली गल दस्सां कि देखो, साडी पार्टी दा एक सिस्टम है जी कि पार्टी ने मैनूं करतारपुर हल्का 1 साल पहलां प्रभारी लगाया सी जी। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, तो जो पार्टी का आदेश है मैं उन्होंने मन्निया
ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਨਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 5240 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਆ, ਜੇ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25ਵੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 5000 ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ 45-46 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 40,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਰੀਓ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਨੇਰੀਓ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੜੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਕੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਵਧਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ MLA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਸੀ।
ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ CM ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛਿਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਨ। BJP ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ED ਆ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀਆ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਐਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ 800 ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 500-600 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇਖਿਏ ਜੀ, ਆਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਗਾ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6 ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਘੱਟ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਫਟਰ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਜੀ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ CM ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 750 ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 2500 ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਰੂ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1000 ਗੁਣਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਡਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਨਸਾਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ CM ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ CM ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੱਟ ਚਿਹਰਾ CM ਬਣਾਤਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੱਟ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੱਟ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ? ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ CM ਚਿਹਰਾ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 300 ਯੂਨਿਟ, 300 ਯੂਨਿਟ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਏਮਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰੁਕੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 700 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ, ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 91 ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਝ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਪਲਟੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ
ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫਿਸਰ, PCS, ਦੂਸਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ 19-21 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਪਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 65 ਵਰ੍ਹੇ, 65 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਫਲੇਟ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮੁਕਤ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਉਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ 2500 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕੂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੀ 750 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 26,000 ਵੋਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਲੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 4 ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰੰਗਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਲਾਮੜਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ 50 ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 42,750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ
ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।